ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പെഡഗോഗി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് എന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പലതരത്തിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിനിങ് എന്താണെന്നും ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ട്രെയിനിങ് ഫോർ ചേഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഫോർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദിയർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, which means that productivity is the base of existence for an organization. Right? നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ increasing day by day or gradually increasing the productivity of the organization, that shows the organization have a goodwill. So in the business world, every organization, it may be service organization, service organization or manufacturing organization, every organization must concentrate on their productivity. They always try to maintain and improve their productivity in periodics. അല്ലേ, പീരിയോഡിക്കായിട്ട് അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. സോ ഐ മീൻ ദാറ്റ് every organization giving first priority to their productivity. So training should be in productivity, which means that organization should provide training for improving the productivity. So now we can see where the training should be given in an organization. എവിടെയാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ളൂ. The organization need to increase the productivity of physical, financial, information and human resources in the organization, which means that an organization need to improve their productivity in these 4 sectors: physical, financial, information and human resources. അപ്പോൾ ഈ മേഖലയൊക്കെ ഫിസിക്കലായിട്ട്, ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട്, ഇൻഫർമേഷൻ തരത്തിൽ, വിവരത്തിൻ്റെ തരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അവർക്ക് എന്ത് കൂട്ടണം? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് ടു എംപ്ലോയീസ് അല്ലേ, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. ഹ്യൂമൻസിന് ട്രെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മടി വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തെന്ന്? ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലേ, ദേ ആർ ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ training should be given to the employees of the organization in order to improve the productivity. Right? So organization consists of different types of employees. So first of all, the organization need to identify what are the types of employees available in the organization and classify them or filter them according with their job nature and give the appropriate training in order to improve the productivity of the organization. In other ways, we can classify the employees in the organization as new employees and existed employees, അല്ലെങ്കിൽ existing employees. So training is more appropriate in case of newly appointed employees, which means that they are new to the organization, they doesn't have appropriate skills and knowledge. They have some kind of knowledge and skills, but they are lacking more experience and they are lacking more knowledge. So the organization need to provide training to the newly appointed employees. Right? Why training is given to the appointed employees in the organization? Why? The answer is very simple. In order to improve the quality, right? In order to meet the changes in the organization, if there is any change happening in the organization,
First of all, the employees in the organization need to accept it. So the training is given to the employees in the organization. Mostly the newly appointed employees എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? in order to meet the change, to the new methods, അല്ലേ? We already know that business world is dynamic. Day by day there is every kinds of changes happening in the business world. So the organization need to immediately identify and adopt and implement that kind of new method or technology availed in the new business world. Then only he can give competitions to his കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ന്യൂ എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ടു നോ ദ ന്യൂ മെത്തേഡ് അവൈൽ ഇൻ ദി ബിസിനസ് വേൾഡ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇംപ്രൂവ് ദി ക്വാളിറ്റി, ദെൻ മീറ്റ് ദ ചേഞ്ചസ്, അല്ലേ? ചേഞ്ചസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ടീം വർക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെന്തിനാണ്? ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലാസ്റ്റ്ലി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രെയിനിങ്സ് ടു ന്യൂ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. In the initial stage or in the beginning of this session, I mentioned that organization consists of two types of employees, newly appointed employees and existing employees. The problem between the newly appointed employees and existing employees is that the newly appointed employees lacking knowledge and skills and experience. Existing employees already have good experience. So there is a communication gap between the newly appointed employees and existing employees in the organization. In order to avoid that kind of communication barrier in the organization need to provide good trainings to the employees. The result of that training is good communication system. After getting good communication, the organization can communicate the orders or the messages to all employees in simple. There is no semantic avail or applied in organization. So in that way, the productivity of the employees are increased. So the other type of employee in the organization is existing employee. We mentioned that existing employees already have huge experience. They already have a bulk amount of knowledge and skill. Still, the existing employee need training. Right? അല്ലേ? എന്ത് വേണം? എന്നിരുന്നാലും നല്ല നോളജും സ്കില്ലും ഉണ്ടെന്നിരുന്നാലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് വേണം? ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ്, അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ബിസിനസ് ഈസ് എവർ ചേഞ്ചിങ് ഓർ ബിസിനസ് വേൾഡ് ഈസ് എവർ ചേഞ്ചിങ്. Business is dynamic. There is a lot of changes happening in day by day. So the existing employees also need to update their knowledge and skill. In order to update their knowledge and skill, the existing employees also need training. So in that way, providing trainings to existing and newly appointed employees in the organization, an organization can improve or give pure knowledge and skills to existing and newly appointed employees in the organization. In that way, the organization can improve the productivity of the existing and newly appointed employees. So നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്. ട്രെയിനിങ് ഫോർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ്? വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് for productivity? Why organization providing trainings to the newly and existing employees in the organization? What are its objectives? എന്താണ് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അത് ട്രെയിനിങ് ഫോർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പറയുന്നത് ടു ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഓൾ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എൻഡേവർ. ഹ്യൂമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡുകളിലും എന്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൂട്ടുക? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുക. 2, ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അല്ലേ? എന്ത് കൂട്ടുക? നമ്മുടെ മൈൻഡ്സിലേക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ മൈൻഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ആശയം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്
നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതാണ് വേറൊരു ലക്ഷ്യം. 3, ടു എൻകറേജ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്. ടു എൻകറേജ് and assist in implementation programs relating to the objectives of increasing productivity. അതായത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, ടു സീക്ക് ആൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോളിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയർ ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, എന്താണ് നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ട്രെയിനിങ് ഫോർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയീസും തമ്മിൽ. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പറയുന്നത്, ടു പ്രൊവൈഡ് അഡ്വൈസറി സർവീസസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടെക്നീക്ക്. അല്ലേ, എന്ത് കൊടുക്കുക? അഡ്വൈസുകൾ കൊടുക്കുക. ആർക്ക്? ഇൻഡസ്ട്രീസിന്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടെക്നിക്സുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്വൈസുകൾ കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ഫോർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇവിടെ പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് 4 തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ്, ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ്, ടീം ട്രെയിനിങ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള 4 മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്. ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം, ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വൈൽ വർക്കിംഗ്. ഇങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് OJT, അതായത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വൈൽ വർക്കിംഗ്. We are working at the same time the productivity of the organization, the productivity of the employees increasing. This is OJT, on the job training. ഇനി ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു, ഇൻ വിച്ച് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ വാട്ട് മാനർ OJT ഹെൽപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ OJT ട്രെയിനിങ് ഹെൽപ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണ്: workers to increase their productivity by learning new skills and performing older ones while on the job. The simple answer, why OJT training, on the job training അല്ലെങ്കിൽ OJT means on the job training. OJT എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. why OJT is relevant എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. 1, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു. 2, ടു ഇംപ്രൂവ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വാല്യൂ പ്ലേസ് ടു വൺ ടൈം എഫേർട്ട് ഓഫ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. അതായത് നമ്മൾ OJT ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീനെ കൂട്ടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ എഫേർട്ട് അല്ലേ, ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ എഫേർട്ട് ഉണ്ട്, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും എഫേർട്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ എന്ത് കൂടുന്നു? ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടാൻ സഹായിക്കുന്നു OJT. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഫ്യൂച്ചർ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫേംസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഇറ്റ്. മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. അവിടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സെയിം തന്നെയാണ്. മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്തത്. രണ്ടാമത്തേതാണ് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ്. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സിൽ അല്ലേ, ഏതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ്? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സിൽ അടുത്തതാണ് പറയുന്നത് ഏത്? ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ്, അണ്ടർ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ദ ട്രെയിനർ ടീച്ചേഴ്സ് ദ ട്രെയിനീസ് ടു മാനേജ് ടൈം അണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
it will ultimately decrease the labor turnover rate in the organization and increase employees' morale and ultimately increase productivity in the organization. So here the teacher or the trainer teaches how to plan, how to set priority, how to avoid procrastination. എന്താ procrastination എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നീട്ടി വയ്ക്കൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജോലി ഇന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ തള്ളി നീട്ടി വെക്കാറില്ലേ, നാളത്തേക്ക് മറ്റന്നാളേക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ, നീട്ടി വെക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം, നീട്ടി വെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം, ഏതിന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും? വി ക്യാൻ ഈസിലി ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. സോ അണ്ടർ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഹൗ ടു പ്ലാൻ different kinds of jobs or actions, how to prioritize or how to select the best one or the first the emergency one. Next, how to avoid procrastination, selecting the most waste duties at the first എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത്, ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി തേർഡ് വണ്ണാണ് പറയുന്നത് team training. The name itself, under team training the teachers how to build a good team, how to build a good team philosophy. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ടീം ബിൽഡിങ്ങിൽ പറയുന്നത്. ടീം അല്ലേ, ടീം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്നുള്ളത് അറിയാം. എ പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് ബട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സംവർ ഇനഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ അണ്ടർ ടീം ബിൽഡിങ്ങോ ടീം ട്രെയിനിങ്ങിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്. അണ്ടർ ടീം ട്രെയിനിങ് ഇറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ദ trainees the philosophy of team, and they teach the trainees how team decisions are made, or it also teaches the trainees interpersonal skills for team members. These kinds of activities are enacted under team training. Under team training, the teacher or the trainer gives different kinds of philosophy about team making or team, and under team training the teacher or the trainer gives the trainees what is the value of a team in an organization, what is the purpose of team making in an organization. These kinds of data should be given under team training. And in team training the teacher makes sure that how team decisions are made up, or what is the importance of decisions in an organization, how team decisions come up with the discussions. These kinds of activities definitely discussed under team training. And also teachers teach the trainees that how interpersonal skills work in an organization. What is interpersonal skill? So what is the importance of interpersonal skills? ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാനിതവിടെ പറയുന്നതില്ല, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത്, ടീം ബിൽഡിങ്ങിൽ പറയുന്നത്. ടീം ട്രെയിനിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ട്രെയിനിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത്. ചേഞ്ച് ഈസ് കമ്പൽസറി ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കുഡൻറ്റ് ഗോ ഫോർവേഡ് ഫർദർ. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം, പുവർലി മാനേജ് ചേഞ്ച് ക്യാൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ചേഞ്ച് ഷുഡ് ബി മാനേജ്ഡ് പ്യുവർലി and with accurate standards, then only the organization can achieve maximum amount of productivity in the organization. So these are the four types of methods of productivity training. Okay.